જગદીપ ધનખડ હશે હવે એનડીએના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર। બીજેપીએ જાહેર કર્યા છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારની નામની જાહેરાત કરી દીધી છે। પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ છે જગદીપ ધનખડ, જેમના નામની જાહેરાત ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે કરવામાં આવી છે। બીજેપીની સંસદીય દળની બેઠક મળી હતી આજે, જેમાં આ મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને જગદીપ ધનખડના નામ ઉપર મહોર લગાવી દેવામાં આવી છે। તો જગદીપ ધનખડ જેમને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના નામની જાહેરાત તરીકે એમના નામ પર મહોર લગાવવામાં આવી છે। બીજેપીની આજે સંસદીય દળની બેઠક મળી હતી, જેમાં આ નામ પર મહોર લગાવવામાં આવી છે। તમામ નેતાઓ મળ્યા હતા, ત્યારબાદ એમના નામને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે। તમામ અપડેટ સાથે अजय यादव हमारे साथ जोड़ाई गया है। अजय, उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम जाहिर किया गया है जगदीप धनखड़ का, क्यों जगदीप धनखड़ क्यों? देखिए, सबसे पहले तो यही बात जानने की जरूरत है कि बहुत सारे नाम के कयास लग रहे थे, उसमें जगदीप धनखड़ का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ का नाम आगे किया गया है, उससे एक बात की संभावना ये जताई जा रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्टेप जो लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। तो माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जो राजस्थान के चुनाव होंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ ये जाट लीडर हैं, किसान नेता हैं, और खास करके जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनकी तरफ से बहुत वोकल होकर के न सिर्फ किसानों के पक्ष में आवाजें रखी जा रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों का भी विरोध किया जा रहा था। ऐसे में लोगों को आश्चर्य होता था कि खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल के गवर्नर बनाए गए हैं, बावजूद इसके अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी टिप्पणी जगदीप धनखड़ के खिलाफ नहीं की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इन्हीं जगदीप धनखड़ की यही शख्सियत है जिसको लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी अट्रैक्ट दिखाई देती है। न सिर्फ बंगाल में लगातार ममता बनर्जी से उनके टकराव देखने को मिले हैं, बल्कि लंबी उनका राजनीतिक करियर है। और खास करके उनके राजनीतिक करियर के बारे में अगर बात भी करें तो 1989 से 91 में जो जनता सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, उसमें न सिर्फ वीपी सिंह बल्कि चंद्रशेखर के समय वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, असेंबली पोल जीत चुके हैं, किशनगढ़ से आते हैं, और खास करके जो जाट बहुल इलाका है उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कई लिहाज से मुफीद है। और यहाँ तक कि बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू माइंडसेट की लड़ाई लड़ रही थी तो उस समय राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ जो है काफी मामले में मुफीद साबित हुए। यहाँ तक कि जो जाटों की नाराजगी किसान आंदोलन के समय चल रही थी, उस वक्त भी जगदीप धनखड़ कहीं न कहीं सॉफ्ट तरीके से न सिर्फ जो किसानों का है उनका पक्ष लेते हुए नजर आते थे, बल्कि सरकार से भी बातचीत में एक मध्यस्थ की भूमिका में भी नजर आते थे। क्योंकि किसानों की तरफ से कहा जाता था कि अगर सरकार के साथ बातचीत ठीक नहीं है तो जगदीप धनखड़ को आगे किया जाए। तो कह सकते हैं कि सरकार का जो विरोधी पक्ष भी है वो भी कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ को मुफीद मानता है या सहूलियत वाला मानता है। और आज जब ये बैठक के बाद जगदीप धनखड़ की जब घोषणा की गई, तब खुद जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया था किसान बैकग्राउंड से आते हैं, काफी सरल हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील रह चुके हैं, हर फील्ड में माहिर इंसान है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था, खास करके इस मीटिंग के बाद काफी सरल इंसान है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ एक ऐसे चेहरे पे जिसपे विवाद बहुत कम है, और साथ ही साथ आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के होने वाले हैं कई लिहाज से मुफीद साबित होंगे। खास करके जो राष्ट्रपति बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, वो कहीं न कहीं राज्यसभा में उपसभापति भी होता, तो उस लिहाज से भी काफी अहम साबित होंगे। जी अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए। અને સાથે જ આગળ વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે 18 જુલાઈના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે, જેની ગુજરાતમાં તૈયારીઓ પરિપૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીને લઈને આજે ગાંધીનગરની સ્વર્ણિમ સંકુલ 2 માં શાસક પક્ષની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં તમામ ધારાસભ્યો અને સંગઠનના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠકમાં ધારાસભ્યોને રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા અંગે વિસ્તૃતમાં માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું હતું। આ ઉપરાંત મોક પોલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ તરફ કોંગ્રેસે પણ વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે। અમદાવાદ કોંગ્રેસ ભવન ખાતે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં કોંગ્રેસની બેઠક મળી હતી। તેમાં મારું બૂથ મારું ગૌરવ અભિયાનનો રિવ્યુ કરવામાં આવ્યો હતો। આ ઉપરાંત આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાને લઈને કોંગ્રેસ આઝાદી ગૌરવ યાત્રાનું આયોજન કરવાની છે, તેની તૈયારીઓ પણ ચકાસવામાં આવી છે।
અને અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો ગુજરાત એસઆઈટીએ 2002માં ગુજરાતના રમખાણોને લઈને કોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરી સામાજિક કાર્યકર્તા તિસ્તા સેતલવાડ વિરુદ્ધ મોટો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. 12 પાનાના સોગંદનામાં એસઆઈટીનું કહેવું છે કે તિસ્તાને ગુજરાત સરકારને બદનામ કરવા માટે 2002માં કોંગ્રેસ પાસેથી ફંડ મળ્યું હતું. એસઆઈટી એફિડેવિટ અનુસાર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના સલાહકાર અહેમદ પટેલના આદેશ પર તિસ્તા સેતલવાડને એક વખત 5 લાખ અને બીજી વાર 25 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત રમખાણોના કેસમાં જેલમાં બંધ તિસ્તા વતી દાખલ કરવામાં આવેલી જામીન અરજીનો વિરોધ કરતા એસઆઈટીએ આ વાત જણાવી હતી. એસઆઈટીએ તેના એફિડેવિટમાં જણાવ્યું છે કે તિસ્તા સાથે આ કાવતરું ઘડવામાં આરબી શ્રીકુમાર અને સાથે જ ગુજરાતના ડીજીપી હતા તે સમયની આ વાત અને પૂર્વ આઈપીએસ સંજીવ ભટ્ટ પણ સામેલ હતા. ગુજરાતના રમખાણો પછી આ લોકોએ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી રાજ્ય સરકારને અસ્થિર કરવાનું કાવતરું પણ ઘડ્યું હતું. તો હવે રમખાણોના રિપોર્ટ પર રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસ અને ભાજપ આમને સામને આવી ગયા છે અને આરોપ પ્રત્યારોપનો સિલસિલો પણ શરૂ થઈ ગયો છે. કોંગ્રેસે નાક અને શરમ નેવે મૂકીને એમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સોનિયાજી, એના રાજકીય સલાહકાર સ્વર્ગસ્થ અહેમદભાઈ પટેલ અને એમની ટોળીએ, એમની ગેંગે જે પ્રકારનું કાવતરું રચ્યું, કરોડો રૂપિયાની લેતી દેતીની વાત એ પણ એફિડેવિટમાં સામે આવી છે. ગુજરાતની સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે. તમામ મુદ્દે એમનું નેતૃત્વ નિષ્ફળ ગયું છે. એમના પગ નીચેથી ધરતી ભાજપની ગુજરાતમાં ખસી રહી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ફરીથી સત્તા લેવા માટેના હથકંડાઓ, એના કાવતરાઓના ભાગરૂપે આ બધું થઈ રહ્યું છે. તો બીજી બાજુ બેંગલુરુ ખાતે મળેલી કૃષિ મંત્રીઓની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે રજૂઆત કરી છે કે રાજ્યમાં પાકતો કઠોળ અને તેલીબિયાનો 50% જથ્થો ટેકાના ભાવે ખરીદવામાં આવે. હાલ કુલ ઉત્પાદનના 25% જથ્થો કેન્દ્ર સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદે છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. લાંબા સમયથી એલઆરડીના ઉમેદવારો જેની માંગ કરતા હતા તે જાહેરાત ગુજરાત સરકારે કરી છે. એલઆરડીનું 2018નું વેઇટિંગ લિસ્ટ જારી કરી દેવામાં આવ્યું છે. 1327 પુરુષ ઉમેદવાર અને 1112 મહિલા ઉમેદવારનો વેઇટિંગ લિસ્ટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વેબસાઇટ પર આ લિસ્ટ મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. આ યાદી માટે લાંબા સમયથી ઉમેદવારો આંદોલન કરતા હતા. તો ખેડાના નડિયાદમાં આજે કલેક્ટર કચેરીએ સંકલન સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં મહુધાના ધારાસભ્ય ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમારે રોડ રસ્તાની સમસ્યા અંગે રજૂઆત કરી હતી. તો ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમારે રોડ બનાવવા મામલે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે. મારા રસ્તાઓની જે દરખાસ્ત કરવાની છે એ 1 વર્ષ સુધી દરખાસ્તો કરતા નથી. દરખાસ્ત કર્યા પછી એ દરખાસ્ત મંજૂર થઈને પાછી 2 મહિનામાં આવી જતી હોય છે. પણ મારો જે એક એવો રસ્તો છે એ રસ્તામાં 1 વર્ષ થયું તેમ છતાં બી તેની દરખાસ્ત મંજૂર ના કરી. તમારે બિલો લખવાના હોય તો રાતે ઉજાગરો કરીને બિલ રાતોરાત લખી દે છે, પણ કોઈ રસ્તાની દરખાસ્ત કરવાની હોય તો 1 વર્ષ સુધી એની દરખાસ્ત થતી નથી. જ્યાં પૈસા મળે ત્યાં કામ જલ્દી ટપાટપ કરી દે છે, પણ જ્યાં પૈસા નથી મળતા ત્યાં કામ જલ્દી નથી કરતા. અને હવે વાત કરીએ વરસાદી સિસ્ટમને લઈને. તો અરબી સમુદ્રમાં દેખાઈ સાયક્લોન સિસ્ટમની અસરને કારણે વેરાવળના નવા બંદર સીમર બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. તો સૈયદ રાજપરા બંદર પર પણ 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા વહીવટીતંત્રે સૂચના આપી છે. લોકોને પણ દરિયા કિનારાથી દૂર રહેવા સૂચના અપાઈ છે. તો પોરબંદરમાં આવેલા માધવપુરના દરિયામાં પણ ભારે કરંટ જોવા મળ્યો હતો. દરિયા કિનારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, તેને કારણે દરિયામાં 15 થી 20 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દરિયા કિનારેથી સલામતી માટે લોકોને દૂર ખસેડાયા અને દરિયા કિનારે ન જવા કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડીને લોકોને પણ અપીલ કરી છે. તો
તો ગીર સોમનાથમાં સૌથી વિશાળ ડેમ હિરણ ઓવરફ્લો થયો છે, ત્યારે ડેમના 3 દરવાજા 1-1 ફૂટ ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પણ જિલ્લાના અન્ય જળાશયો સિંગોડા, રાવળ, મછુંદરી, હિરણ 1 અને કમલેશ્વર ડેમમાં પણ નવા નીરની આવક થઈ છે. ત્યારે જળાશયો છલકાતા તંત્ર અને ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છે. તો આ બાજુ રાજકોટના ગોંડલમાં પણ સારા વરસાદને કારણે ગોંડલની જીવાદોરી સમાન વેરી તળાવમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. સતત વરસી રહેલા વરસાદથી વેરી તળાવ ઓવરફ્લો થયો છે. ઉપરવાસમાં સારા વરસાદને પગલે ગોંડલને પાણી પૂરું પાડતો વેરી તળાવ છલકાયો છે. ઉનાળામાં પાણીની અછત સર્જાવાની દહેશત વચ્ચે ચોમાસામાં સારા વરસાદને કારણે લોકોમાં ખુશીની લાગણી છે. તો રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે દેવભૂમિ દ્વારકામાં તંત્ર અલર્ટ થઈ ગયું છે. ત્યારે દ્વારકાના દરિયામાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતાને લઈને ઓખાથી બેટ દ્વારકા વચ્ચે ચાલતી ફેરી બોટ આજે પણ બંધ રાખવામાં આવી હતી. મહત્વનું છે કે ઓખા બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાડવામાં આવ્યું હતું, તેમજ ફેરી બોટ સર્વિસ પણ બંધ રાખવામાં આવી છે. સાથે જ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. પોરબંદરના ગેડ પંથકમાં નદીઓના પાણીએ તારાજી સર્જી દીધી છે. પોરબંદરના માધવપુર ગેડ પંથકના અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા થઈ ગયા છે. કડચ ગામ પણ બેટમાં ફેરવાઈ ગયું છે. અહીં ખેતરો તો તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં પણ લોકો પોતાના મકાનોને તાળા મારીને ઘર છોડવા માટે મજબૂર બન્યા છે, કેમ કે રકાબી જેવો આકાર હોવાને કારણે અહીંયા ચોમાસામાં એકવાર પાણી ભરાય છે, ત્યારબાદથી પાણી ઓસરતા નથી. તો વલસાડના ભાગડા ખુર્દ ગામમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ભાગડા ખુર્દ સતત 7 દિવસથી પાણીમાં ગરકાવ છે. જોકે હવે પાણી તો ઓસરી ગયું, પરંતુ પાણીની સાથે સાથે ગામના લોકોનો સામાન પણ તણાઈ ગયો. અનેક ઘરો તૂટી ગયા. 7 દિવસ સુધી પાણી ન ઓસરતા લોકોને ખાવા પીવાના હવે ફાંફા પડી ગયા છે. નથી પાણી ઓસર્યા, પરંતુ કાદવ કીચડ ચારે તરફ દેખાઈ રહ્યો છે. અનાજ કરિયાણું પણ પલળી જતા હવે ખાવું તો શું તે સવાલ છે. તો વલસાડ જેવી જ પરિસ્થિતિ નવસારી જિલ્લામાં પણ છે, જ્યાં વરસાદે સૌથી વધુ તબાહી મચાવી હતી. તે ચીખલીમાં હવે ઘરોમાંથી પાણી ઓસર્યા છે અને પાણી ઓસરતા જ આખા ગામમાં કાદવ કીચડ ગંદકીના ઢગલા દેખાઈ રહ્યા છે. 2 દિવસ પહેલા જે ગામમાંથી ગળા ડૂબ પાણીમાંથી લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું હતું, એ જ ગામમાં જ્યારે લોકો પોતાના ઘરે પરત ફર્યા, ઘરની સ્થિતિ જોઈને ચિંતામાં મુકાઈ ગયા. અનેક મકાનો તૂટી ગયા, અનેક વસ્તુઓ તૂટી ગઈ. નુકસાનમાંથી ફરી બેઠા કઈ રીતે થવું એ પણ હવે લોકો વિચારી રહ્યા છે. તો સુરતમાં સતત થતા વરસાદના કારણે હવે ખેડૂતો પરેશાન થઈ ગયા છે, કારણ કે અનરાધાર વરસાદ વરસ્યા બાદ ઓલપાડના કાંઠા વિસ્તારમાં 10થી વધુ ગામોના ખેતરોમાં 15 દિવસ સુધી પાણીનો નિકાલ નથી થયો, જેના કારણે ડાંગરની રોપણી સાવ જ અટકી ગઈ છે. અને શાકભાજીના પકવતા પહેલા જ ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણીનો ભરાવો થતા શાકભાજીનો પાક પણ નાશ થવાને આરે છે, જેથી ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો છે. ત્યારે આજે સંદેશ ન્યૂઝે ખેડૂતોની વ્યથા જાણવા પહોંચ્યું હતું ઓલપાડ તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારના ગામોમાં. તો માંગરોળમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે ઓજત અને મધુવંતી નદી છલોછલ થઈ ગઈ છે. આ નદીના પાણીથી ગેડ પંથક જળબંબાકાર છે. ગેડ પંથકના અંતરેલી ગામની વાત કરીએ તો ગામના 150થી વધુ ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ખેતરોમાં પાણી ઘૂસી જતા મગફળી અને સોયાબીનના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. પાકને નુકસાન પહોંચતા ખેડૂતોમાં વ્યાપક ચિંતા પ્રસરી છે. તો ગામમાં પાણી ઘૂસી જતા અનેક ગામોના રસ્તાઓ પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. હજુ તો હમણાં વાવેતર થયેલું છે અને સીધું જ પાણી આવી ગયેલું છે. મધુવંતી નદી અને મધુવંતી ડેમના દરવાજા પણ ખોલવામાં આવેલા અને એના હિસાબે પાણીનો પ્રવાહ વધતો જાય અને અહીં ઘેડ વિસ્તારમાં આવી અને કિનારા ઓળંગી અને ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય છે અને ખેડૂતોના ખેતરોના આ ઊભા પાક ઉપર એ પાણી ફરી વળી છે. એટલે આ વખતે વહેલું પાણી આવી ગયું. કેમેરામેન વિપુલ બોરીચા સાથે રહીમ લાખાણી, સંદેશ ન્યૂઝ, આત્રોઈ.
તો રાજ્યમાં શરૂ થયેલા સાર્વત્રિક વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, પરંતુ અનરાધાર વરસેલા વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે રાજ્યના અનેક શહેરો જેમ કે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ગીર સોમનાથ જેવા અનેક શહેરમાં ઠેર ઠેર મસમોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે। આ ખાડાઓને કારણે સ્થાનિક અને વાહન ચાલકો પણ અતિશય પરેશાન થયા છે અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર પણ હવે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે। તો રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે સુરતના ઓલપાડમાં વરસાદને કારણે વરિયાવ ગામના રોડ ખરાબ થઈ ગયા છે। સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે રોડ પર મસમોટા ભૂવા પડી ગયા છે। વરિયાવ ગામને જોડતા રસ્તા વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, ત્યારે પાણીને કારણે રસ્તો ધોવાઈ જતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે।